पंजाबी नैशनल खबरां च आप सब नूं जी आयां आखदे हां। आओ पहलां झात पाउने आ अज दीयां खास खबरां ते। कोरोना संबंधी दवाइयां दी कालाबाजारी नूं ठल पाउण लई जागी पंजाब सरकार। DRDO ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ कोरोना रोकू दवाई दी एमरजेंसी वरतों नूं मिली मंजूरी। दिल्ली च कोरोना दी विगड़ती स्थिति दे मद्देनज़र केजरीवाल सरकार ने 17 मई तक वधाया लॉकडाउन। दुनिया के मन्ने परमन्ने रसाले लेसेंट ने कोरोना नाल नजिठण च नाकाम रहने वाले भारत की कीती आलोचना। पंजाब सने 4 कोरोना प्रभावित सूबियां दे मुख मंत्रियां नाल PM मोदी ने कीती गलबात। ते हुण खबरां दा विस्तार। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट शब्दां दे विच आख दिता है कि खेती कानूनां दे खिलाफ चल रहे संघर्ष नूं साबोताज करन दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, क्योंकि राज्य सरकार खुद खेती कानूनां दी जोरदार मुखालफत करदी है। पर सूबे दे दिनों दिन गंभीर हुंदी जा रही स्थिति दे मद्देनज़र किसी भी कीमत ते हफ्तावारी लॉकडाउन अते होर सख्तियां दी उलंघना करन दी इजाजत नहीं दित्ती जा सकदी। मुख मंत्री ने आख्या कि लोकां दीयां जिंदगियां दाअ ते लगियां होईयां ने, जिन्हां नूं तरजीह दे आधार ते बचाउणा हरेक पंजाबी दी जिम्मेवारी बनदी है। उन्होंने आख्या कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ते भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा दे नेतावां ने किसान अंदोलन बारे उन्हां दे इरादियां उत्ते शंका पैदा करन लई उन्हां दे बयान नूं गलत ढंग नाल पेश कीता है। दस दईए कि बीते दिन संयुक्त किसान मोर्चा दे सद्दे दे संदर्भ विच मुख मंत्री ने DGP नूं आख्या सी कि ओह वीकेंड लॉकडाउन दीयां सारियां बंदिशां दी सख्ती नाल पालना करवाउण ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे अंदर कोविड महामारी नाल नजिठण लई हुण राधा स्वामी सत्संग ब्यास तो सहयोग मंगिया। इस दे नाल ही मुख मंत्री ने समूह डिप्टी कमिश्नरां नूं भी इस संबंध दे विच डेरा ब्यास दीयां पंजाब विच वख-वख शाखावां विच अधिकारित नुमाइंदियां नाल नेड़ियों तालमेल करन दे आदेश भी दे दित्ते ने। डेरा ब्यास के मुखी गुरिंदर सिंह ढिल्लों नूं लिखे पत्र विच मुख मंत्री ने उन्हां नूं आख्या कि वह डेरे दीयां सूबे विचलियां सारियां शाखावां नूं कोविड मरीजां लई उपलब्ध करवाउण ते अपने पैरोकारां नूं भी सेवा लई आख देण। उन्होंने डेरे दे मुखी नूं पंजाब भर विच कोविड प्रभावित लोकां लई दवाइयां ते होर राहत समग्री दे रूप विच सहायता देण दी बेनती भी कीती है। मुख मंत्री ने आख्या कि भावें सूबा सरकार मिशन फतेह के तहत कोविड मरीजों के बेहतर इलाज नूं यकीनी बनाउण लई ठोस उपराले कर रही है, पर लगातार वध रहे केसां दे मद्देनज़र धार्मिक संस्थावां, गैर सरकारी संस्थावां अते होर अजिहियां जथेबंदियां दे व्यापक सहयोग की लोड़ है। मुख मंत्री ने बीते साल सूबे की कोविड-19 विरुद्ध जंग विच राधा स्वामी सत्संग ब्यास दीयां शानदार सेवावां दा जिक्र करदे होए आख्या कि इस नाल हालात स्थिर बनाउण विच मदद मिली सी। मुख मंत्री ने आख्या कि माहिरां ने चेतावनी दी है कि महामारी का तीजा दौर इस तो भी वधेरे खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस वेले सांझे यत्नां की बहुत लोड़ है। पिछले कई दिनों तो कोविड संबंधी दवाइयां की कालाबाजारी दीयां घटनावां सामने आ रही ने, जिस उत्ते एक्शन लैंदियां पंजाब के सेहत महकमे ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। खुराक ਅਤੇ ड्रग प्रबंधन विभाग ने कालाबाजारी नूं ठल पाउण लई मुख दफ्तर विखे रेमडेसिविर इंजैक्शन मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित किया है। इस दे नाल इह भी आख्या गया है कि लोकां नूं इस इंजैक्शन खरीदण लई घबराउण दी लोड़ नहीं, क्योंकि सेहत विभाग दे गोदामां दे विच रेमडेसिविर दी कोई घाट नहीं है। इस संबंध विच सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू का आखना है कि उन्होंने खुराक ਅਤੇ ड्रग प्रबंधन नूं निर्देश दिते ने कि जेकर कोई भी थोक दा व्यापारी, डिस्ट्रीब्यूटर ਜਾਂ रिटेलर अजिहियां गतिविधियां च शामिल पाया जाता है तो उस खिलाफ सख्त कार्रवाई की जावे। पंजाब सरकार ने टीके की शीशी उत्ते मरीज का नाम ਅਤੇ IPD नंबर लिखना लाजमी कर दिता है, ਤਾਂ जो FDA की टीम कोविड केयर सेंटर विखे खाली शीशी नूं नष्ट करन तो पहला आसानी नाल पड़ताल कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति लई 60 ड्रग कंट्रोल अफसरां की तैनाती की गई है, तां जो पंजाब विच दवाइयां की सप्लाई ते तिखी नज़र रखी जा सके। कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच पंजाब सरकार वालों नवी सिट गठित कर दी गई है, पर सरकार एक बार फिर विरोधियों के निशाने ते आ गई है। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान और संसद मैंबर भगवंत मान ने कैप्टन सरकार ते निशाना विनदियां आख्या कि सरकार इस मामले ते नवी सिट बना के मामले नूं लमका रही है, तां जो मुख दोषियों के दाग धोते जाण।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ, 3 ਸਿੱਟਾਂ, CBI ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ DRDO ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। DRDO ਦੇ INMAS ਅਤੇ CCMB ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਵਾਈ 2DG ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਆਕਸੀ ਡੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ RT-PCR ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ COVID-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ COVID-19 ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਰਡ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੋਵਿਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਜਰਨਲ ਲੈਂਸੈਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੈਂਸੈਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਂਸੈਟ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਵੱਸ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ COVID-19 ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਂਸੈਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਸੈਟ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਸੀਰੋ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 21% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸੈਟ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਥੂ ਕੁਮੱਲੀ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ IIT ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਿੰਦਰਾ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20,000 ਕੇਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ MR ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਹਾਲ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 4,03,738 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,22,96,414 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 4,092 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 2,42,362 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.9% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 82% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 17% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਤੋਂ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9100 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 171 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,315 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 71,948 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਨੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਤਰਾ-ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਮੌਰਿਸ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ 396 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ 500 ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ 600 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਅਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।